हिमाचल प्रदेश में भारे हिमवर्षाना कारणे पारो सतत नीचे गगड़ी रह्यो छे। बीजी तरफ रस्ता पर पाणी अने बरफ जामवाना कारणे वाहन चालकोने पण मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। तो खास करीने बरफवर्षाना कारणे वाहनो लपसवाना बनाव वध्या छे, जेने लईने वहीवटीतंत्रए पण वाहन चालकोने तेमना वाहनो सावधानीथी चलाववानी अपील करी छे। मनालीनी वात करीए तो અહીંનું તાપમાન પણ આ દિવસોમાં માઇનસમાં જઈ રહ્યું છે, જેના કારણે અહીંના લોકોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। રાત્રિના સમયે રસ્તા પર પાણી જામી જવાના કારણે વાહનો સરકી રહ્યા છે। जितने भी आम लोग टूरिस्ट से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं, पर आपकी एक्सपर्टी भी चाहिए। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप यहीं के लोकल ड्राइवर लेके लोकल गाड़ी लेके ड्राइव करें। रिस्की तो बहुत रहता है, क्योंकि ज़्यादा तो एक्सपीरियंस जो ड्राइवर होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है हिल में ड्राइव करने का, तो वो इसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। जैसे हमको काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से गाड़ी चला रहे हैं। ऊंचे एरिया में जाएंगे तो जहाँ नॉलेज नहीं हो तो कई जगह ऐसा होता है जहाँ रात को पानी गिरा होता है वो जमा होता है, तो जहाँ पानी गिरा होगा तो बिल्कुल आइस बना होता है, तो वहाँ गाड़ी स्किड होने का खतरा रहता है। तो इसलिए अपने ध्यान से जाए और मतलब स्लो स्पीड में चले। जो डे टाइम है उसमें ही ड्राइविंग सेफ रहती है, अदरवाइज हमारी काफ़ी आइस जम जाती है, ब्लैक आइस, इस पर स्किडिंग बहुत होती है। तो आप केयरफुली ड्राइव करें, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तभी ड्राइव करें, और ज़्यादा अर्ली और लेट इन द डे नहीं ज़रूर निकले, मौसम का ध्यान रखते हुए ही निकले। हिमाचल प्रदेशना लाहौल खीणमां पण फरी एकवार हवामान बदलायुं छे। शिमला हवामान विभागे लाहौल स्पीति में हिमवर्षानी आगाही करी है, जेना कारणे तापमानमा जबरदस्त घटाडो नोंधाई रह्यो छे। खीणनुं तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड थी नीचे पहोंची गयुं छे। खीणमां तापमानमां घटाडो थवाना कारणे नदी नाळा कुदरती स्त्रोत थीजी जवानी प्रक्रिया शरू थई छे। लाहौल खीणनी मुख्य नदी चंद्रभागा नदीनुं पाणी पण जामवा लाग्युं छे। खीणमां छेल्ला 3 दिवसथी चाली रहेल खराब हवामान अने तापमानमां भारे घटाडाथी सामान्य जनजीवन प्रभावित थयुं छे। लोकोने पोताना घरमां ज रहेવાની ફરજ પડી છે, અને તે સમયે અટલ ટનલ રોહતાંગના ઉત્તર પોર્ટલથી મનાલી તરફ ઘણી જગ્યાએ રસ્તો લપસણો થઈ ગયો છે। બીજી તરફ જિલ્લા પ્રશાસને માત્ર એવા વાહનોને જ મંજૂરી આપી છે જેમાં 4x4ની સુવિધા હોય। पिछले दिनों लाहौल घाटी में हुई बर्फबारी के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। इस समय मैं चंद्रभागा नदी के तट पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं जो किनारा है नदी का वो पूरी तरह से जम चुका है, और इसके साथ साथ जो अन्य घाटी के नदी नाले हैं और प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो भी पूरी तरह से जम चुके हैं। और वहीं जो ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको देखते जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को और सैलानियों को आगाह किया है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि सड़कें जो है फिसलन भरी हो गई है। तो ऐसे में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो अपने सफर करें। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम बाग। तो गुजरात सहित उत्तर भारतना राज्यों कातिल ठंडीथी ठूठवाया छे। पाड़ोशी राज्य राजस्थानना प्रवासन स्थल माउंट आबूमां कातिल ठंडीए हाड़ थीजवी दीधी छे। स्थिति एवी छे के माउंट आबूमां पार्किंगमां राखवामां आवेला वाहनों पर बरफ जामवा लाग्यो छे। माउंटमां तापमान -2 डिग्री नोंधायुं छे। माउंटमां ठंडीनुं मोजું ચાલી રહ્યું છે, અને ત્યારે તેની સીધી અસર રાજસ્થાનના એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં જોવા મળી છે। માઉન્ટ આબુમાં આજે તાપમાન પણ -2 ડિગ્રી રહેવાના કારણે હોટેલના પાર્કિંગમાં રખાયેલા વાહનો બરફમાં ફેરવાતા જોવા મળ્યા। વધતી જતી ઠંડીના કારણે લોકોનું જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે। समग्र देश में शुरू थशे कैशलेस ट्रीटमेंट योजना। 3 महीनामां समग्र देश में शुरू थशे आ योजना। रोड अकस्मात में मौतना बनावोने रोकवानो प्रयास है। रोड अकस्मातनी स्थितिमां 1.5 लाख सुधी कैशलेस ट्रीटमेंट आपवानी योजना है। तो आज लोकसभा में पूछायेला एक सवाल पर केंद्रीय रोड और परिवहन मंत्री नितिन गडकरीए आ निवेदन आप्युं। तेमनुं कहेवुं छे के पाछला 1 वर्षमां 1,72,890 लोकोना मौत रोड अकस्मातथी थया छे। एक रिपोर्ट मुजब 30 लाख लोकोना मौत तात्कालिक सारवारना अभावे थया होवानुं खुल्युं छे। अने आ योजनानो पायलट प्रोजेक्ट हाल 6 राज्यों में लागू है। तो आवता महीना में उत्तर प्रदेश में लागू थशे, अने जे बाद 3 महीना में समग्र देश में लागू थशे।
સુરતમાં શિક્ષકે વિદ્યાર્થીનીને માર્યો છે ઢોરમાર. કૃષ્ણા વિદ્યાલયના શિક્ષકની આ કરતૂત છે. 5 વર્ષની બાળકીને ઢોરમાર માર્યો છે. વિદ્યાર્થીનીની તબિયત લથડતા સારવાર માટે સ્વીમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ છે. પગમાં માર મારતા વિદ્યાર્થીનીને ચાલવામાં પણ તકલીફ થઈ રહી છે. તો વાલીએ ક્લાસરૂમના સીસીટીવી ફૂટેજ માંગતા શાળાએ ઇનકાર કર્યો છે. વિદ્યાર્થીનીના પિતાના શાળા સામે આક્ષેપ છે. શાળા સંચાલક અને શિક્ષકો ફરિયાદ ન કરવા માટે ધમકાવી રહ્યા છે. તો પરિવારે બાળકીને ન્યાય માટે મીડિયા સમક્ષ રજૂઆત પણ કરી છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી. જી કીર્તેશ, 5 વર્ષની બાળકીને શાળામાં માર મારવામાં આવ્યો છે. શિક્ષક એ બાળકોના જીવનના ઘડતર કરનાર ગુરુ કહેવાય છે, પણ અહીંયા તો ગુરુને લજાવતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ખાસ કરીને સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરતી 5 વર્ષની વિદ્યાર્થીનીને શિક્ષક દ્વારા માર મારવામાં આવી છે, જેને લઈને આ બાળકી એટલી હદે ગભરાઈ ગઈ કે તેની તબિયત લથડી હતી. તેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી. ઘટનાની જાણ થતા પરિવાર તાત્કાલિક સ્કૂલ પર દોડી ગયું હતું ને પોતાની બાળકીની સ્થિતિ જોઈને ક્લાસરૂમના સીસીટીવીની માંગણી કરવામાં આવી હતી, પણ સીસીટીવી આપવાની જગ્યા પર શિક્ષક અને શાળા સંચાલકો દ્વારા વાલીઓને ધમકાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને હવે વાલીઓ દ્વારા ન્યાય માટે અને મદદ માટેની ગુહાર લગાડવામાં આવી છે. શિક્ષક આ 5 વર્ષના બાળકને એટલી તો કેવી હદે માર્યો કે બાળકીની તબિયત લથડી ગઈ હતી. જો કે આ મામલે પરિવાર ટૂંક સમયમાં પોલીસ ફરિયાદ કરે તેવી બી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સંધ્યા, જી આપનો આભાર. બીઝેડ ગ્રુપ પોન્ઝી સ્કીમ કૌભાંડના ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની આગોતરા જામીન અરજી પર ગ્રામ્ય સેશન્સ કોર્ટમાં સુનાવણી શરૂ થઈ છે. સુનાવણીમાં ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાના વકીલની કોર્ટમાં રજૂઆત છે કે આ ગુનો જીપીઆઈડી મુજબ બનતો નથી. સાથે જ દલીલ કરી છે કે તમામ ખાતાઓ સીઝ રહેશે. તેઓ ચૂકવણી નહીં કરી શકે અને લોકોની ફરિયાદો આવતી રહેશે. ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા બહાર રહેશે તો લોકોના પૈસા ચૂકવી શકશે. તો સામેની તરફ સરકારી વકીલે એફિડેવિટ રજૂ કરી ગુનો જીપીઆઈડી બનતો હોવાની દલીલ કરી છે. બીઝેડના સીઈઓ પાસે પૈસા ઉઘરાવવાનું કે કોઈ પણ લાયસન્સ ન હોવાની પણ વાત કરી છે. તો પૈસા કયા કાયદા હેઠળ ઉઘરાવવામાં આવ્યા છે તે જાણવું જરૂરી હોવાની સરકારી વકીલે દલીલ કરી છે. સરકારે ભોગ બનનાર 49 લોકોનો રેકોર્ડ કોર્ટમાં આપ્યો છે અને લાયસન્સ વગર 11 કંપની ઊભી કરી રોકાણકારો પાસે રોકાણ કરાવ્યું હોવાની રજૂઆત કરી છે. એજન્ટથી રોકાણ, રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો કરતાં વધારે વ્યાજ, ભૂપેન્દ્ર ઝાલાની મિલકતો, વિદેશની ટૂર, કિંમતી કારનું કલેક્શન સહિત તમામ પાસાઓ રજૂ કરાયા છે. બીઝેડ સ્કેમ મામલે શિક્ષણ વિભાગની કાર્યવાહી છે. પોન્ઝી સ્કીમમાં સંડોવાયેલા શિક્ષકો પર આવી ગાજ. તો અરવલ્લી જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગે બોલાવી છે તવાઈ. મીડિયામાં જે શિક્ષકોના નામ આવ્યા છે તેમના નિવેદન લેવાયા. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ નિયમ અનુસાર કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા છે. વિદેશ જનાર શિક્ષકોને નોટિસ ફટકારવા કાર્યવાહી પણ કરાઈ છે. તો શિક્ષણ વિભાગની મંજૂરી વગર વિદેશ પ્રવાસ કરનાર સામે તવાઈ બોલાવાઈ છે. જે લોકોના નામ અથવા જે શાળાઓના નામ વર્તમાનપત્રોમાં આવ્યા છે અથવા તો મીડિયામાં આવ્યા છે તેવા શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા, અમારી સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા શિક્ષકોના અમે રૂબરૂ બોલાવ્યા છે, એમના નિવેદન લીધા છે. હવે અમારા શિક્ષણના જે વિનિયમો અને નિયમોની જોગવાઈઓમાં જે જગ્યાએ ભંગ કર્યો છે અને એમાં જે મુજબની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવાની થતી છે એ પ્રકારે અમે હાલ વિગતવાર એમાં તપાસ કરી રહ્યા છીએ અને જે કંઈ નિયમોના ભંગ થતા હશે તો એમાં જે કંઈ જોગવાઈ હશે તે મુજબ શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરીશું. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પાસપોર્ટ કૌભાંડમાં મોટા ખુલાસા થયા છે. પાસપોર્ટ માટે સરકારી જન્મના રેકોર્ડ સાથે ચેડા કરવામાં આવતા હતા, જેમાં સાચી એન્ટ્રીઓનો નાશ કરી ખોટી એન્ટ્રીઓ મૂકી દેવાતી હતી. એસઓજી પોલીસે ખોટા ડોક્યુમેન્ટ બનાવતા તલાટી અને અન્ય મળતિયાઓ પર કાર્યવાહી છે. તો આરોપીઓ સરકારી જન્મના રેકોર્ડ સાથે ચેડા કરી વિદેશ જવા માટે નકલી પાસપોર્ટ બનાવતા હતા. આરોપીઓ સાચી એન્ટ્રીઓનો નાશ કરી ખોટી એન્ટ્રી ઊભી કરતા હતા અને ત્યારબાદ ગ્રામ પંચાયતોના ઓનલાઈન વેબ પોર્ટલમાં ખોટા જન્મના પ્રમાણપત્ર ગુનાહિત હેતુને પાર પાડવા બનાવતા હતા. તો તપાસ દરમિયાન ખોટી એન્ટ્રીઓના આધારે બનાવટી દાખલા ઇસ્યુ કરનાર સરકારી કર્મચારી તલાટી કમ મંત્રી હાર્દિક રાવલિયાની અટકાયત કરીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
આરોપીઓએ પોરબંદર જિલ્લાના દિલીપ મોઢવાડિયાને આ જન્મના પ્રમાણપત્રો કાઢી આપેલ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જે દ્વારકા જિલ્લા અને પોરબંદર જિલ્લાના જે અલગ અલગ લોકો જે યુકે ઝડપથી જવા ઈચ્છતા હતા એ લોકોને જે આરોપીઓ છે આરોપીઓ એના ખોટા દસ્તાવેજ ના આધારે ખોટા પાસપોર્ટ ઉભા કરીને એને યુકે અમરેલી જિલ્લામાં કડકડતી ઠંડીમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સિંહોના આંટાફેરાથી ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ છે. લાઠીના ઇંગોરાડા અને લીલિયાના ટીંબા ગામમાં શિયાળાની કાતિલ ઠંડીમાં લટાર મારી છે. ડાલામથ્થાની શાહી સવારી સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. લાઠીના ઇંગોરાડા ગામમાં સાવજોએ 4 પશુઓનું મારણ કરતા ગ્રામજનોમાં ખળભળાટ છે. કડકડતી ઠંડીમાં સિંહોની લટાર જોવા મળી છે. તો ઠંડીમાં ગામની અંદર પ્રવેશ્યા છે સિંહ. શિકારની શોધમાં આવ્યા હોઈ શકે છે અને આપ જોઈ પણ શકો છો દ્રશ્યોમાં